জয় শিবচন্ডী, জয় মা ভবানী। জয় রাজপুত্রা ক্ষত্রিয় ধর্ম, জয় মহারাজা শ্রী শ্রী অনন্ত রায়। জয় শিবচন্ডী। আমরা আজকে এই ঐতিহাসিক 28শে আগস্ট 1949 সালের মার্চার ডে উদযাপন উপলক্ষে আজকে যে কদমতলীর ময়দানত যে সমাবেশ, এই সমাবেশ এই গ্রেটার কুচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের এই দীর্ঘদিনের ইতিহাসের আজকে একটা নতুন দিবস, নয়া দিবস, নয়া ইতিহাস, নয়া তারিখ। যে তারিখটা সম্পর্কে আমরা অজ্ঞ ছিল, জানি নাই, সেটা হচ্ছে 9 আগস্ট 1947 সাল। সেই 1947 সালের 9 আগস্ট আমার কুচবিহার ভূখণ্ডের মহারাজা শ্রী শ্রী জগদ্দীপেন্দ্র নারায়ণ বাহাদুর ওই সময়ে ভারতবর্ষ একটা ডোমিনিয়ন নামে পরিচিত ছিল, ডোমিনিয়ন গভর্নমেন্ট। সেই ডোমিনিয়ন গভর্নমেন্টের গভর্নর জেনারেল ছিল লর্ড মাউন্টব্যাটেন। সেই লর্ড মাউন্টব্যাটেনের সাথে আমার মহারাজা যে চুক্তি স্বাক্ষরিত করছে, তারই কথা আমি এখন আলোচনা করে সকাল ধৈর্য সহকারে শুনবেন তো। আরে বুঝি না বুঝি চর্চা তো করি, একবারে সবকিছু বুঝা সম্ভব? শুনতে শুনতে কইতে কইতে তারপরে শুনে চাষটা ঠিক মতো হবে, তারপরে তো ফল করবে। একবারে একদিনে শুনিয়ে যদি তোমার ফল চান, কই গেলাম কিছু বুঝলো না, ঠিক আছে না? হে বৃহত্তর কুচবিহার রাজ্যবাসী, কাময় এই যে এখানে এই যে কাগজ খান দেখা যায় না যায়, দেখা যায়, এইটা হচ্ছে দলিল। এখান কি? এখান দলিল, মানে কুচবিহারটা ভারত ডোমিনিয়নে প্রবেশ করেছে, মানে কুচবিহারটা ভারত ডোমিনিয়নে প্রবেশ করছে। তার আগে এর আলাদা রাষ্ট্র ছিল। এই দলিল কেন? এই যে মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্র নারায়ণ বাহাদুরের স্বাক্ষর, মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্র নারায়ণের স্বাক্ষর আর লর্ড মাউন্টব্যাটেনের স্বাক্ষর, দুইজনের মধ্যে আলোচনাটা হয়েছে, আর এতে কোনো দুইজনে সই করছে। এখন তো এই কাগজটা আমার গুলার অধিকার, আমার গুলার এই ভূখণ্ডের অধিকার এটা কোনো সমর্পিত করা আছে নাই? আমরা এই ভূখণ্ডের মালিক হইল নাই? তা এই দলিলটার নাম হচ্ছে ইনস্ট্রুমেন্ট অফ অ্যাক্সেশন অফ দি স্টেট অফ কুচবিহার। ইনস্ট্রুমেন্ট অফ অ্যাক্সেশন অফ দি স্টেট অফ কুচবিহার, মানে কুচবিহারের ভারত ডোমিনিয়নে প্রবেশের দলিল। এটা কোনা কি কইছে? মই ইংরেজিতে লেখা আছে, ইংরেজি পড়ো। Whereas the Indian Independence Act 1947 provides that as from the 15th day of August 1947
there shall be set up an independent dominion known as India, and that the Government of India Act 1935 shall with such omissions, additions, adaptations and modification as the Governor General may by order specify be applicable to the Dominion of India. And whereas the Government of India Act 1935 as so adopted by the Governor General provides that an Indian state may accept the Dominion of India by an instrument of accession executed by the ruler thereof. Now, therefore, I, Sri Jagadipendra Narayan Bhum Bahadur, ruler of the Kuch Bihar state, in the exercise of my sovereignty in and over my said state, do hereby execute this my instrument of accession, and I hereby declare that I accept the Dominion of India with the intent that the Governor General of India, the Dominion Legislature, the Federal Court and any other Dominion authority established for the purposes of the Dominion shall by virtue of this my instrument of accession, but subject always to the terms thereof and for the purposes only of the Dominion exercise in relation to the state of Kuch Bihar, and such functions as may be vested in them by or under the Government of India Act 1935 as in force in the Dominion of India on the 15th day of August 1947. I hereby assume the obligation of ensuring that due effect is given to the provisions of the Act within the state so far as they are applicable therein by virtue of this my instrument of accession. I accept the matters specified in the schedule hereto as the matters with respect to which the Dominion Legislature may make laws for the state. I hereby declare that I accept the Dominion of India on the assurance that if an agreement is made between the Governor General and the ruler of the state, whereby any functions in relation to the administration in the state of any law of the Dominion Legislature shall be exercised by the ruler of the state, then any such agreement shall be deemed to form part of this instrument and shall be construed and have effect accordingly. The terms of this my instrument of accession shall not be varied by any amendment of the Act or of the Indian Independence Act 1947 unless such amendment is accepted by me by an instrument supplementary to this instrument. Nothing in this instrument shall empower the Dominion Legislature to make any law for the state authorizing the compulsory acquisition of land for any purpose, but I hereby undertake that should the Dominion for the purposes of a Dominion law which applies in the state deem it necessary to acquire any land, I will at their request acquire the land at their expenses, or if the land belongs to me, transfer it to them on such terms as may be agreed, or in default of agreement determined by an arbitrator
to be appointed by the Chief Justice of India. Nothing in this instrument shall be deemed to commit me in my way to acceptance of any future constitution of India or to figure my discretion to enter into arrangements with the government of India under any such future constitution. Nothing in this instrument affects the continuance of my sovereignty in and over this state or same as provided by or under this instrument. The exercise of any powers, authority and rights now enjoyed by me as ruler of this state or the validity of any law at present in force in this state. I hereby declare that I execute this instrument on behalf of this state and that any reference in this instrument to me or to the ruler of the state is to be construed as including a reference to any heirs and successors. Given under my hand this 9th day of August 1947, মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্র নারায়ণ ভূপ বাহাদুরের কথাগুলা সমাপ্ত হল। তারপরে এই কথাগুলো পরে এই যে সিগনেচার করছে, সাইন করছে মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্র নারায়ণ ভূপ বাহাদুর। তারপরে এই কথাগুলা লর্ড মাউন্টব্যাটেন ইয়ে বলে, I do hereby accept this instrument of accession. I do hereby accept this instrument of accession dated this 9th day of August 1947. Lord Mountbatten, Governor General of India. মানে মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্র নারায়ণ ভূপ বাহাদুর যে কথাগুলো বলে যে এই 9 আগস্ট 1947 সালের এই মানে এই চুক্তি বা এই অ্যাকসেশন আমি মানে মান্যতা দিলাম এবং গ্রহণ করিলাম। যেগুলা কথা তোমরা কইলেন সেই কথাগুলা আমি মান্যতা দিলাম, এই কথাটা কয়া এই লর্ড মাউন্টব্যাটেন সাইন করছে। এটা তো ইংরেজিতে এটা এটা আমার ভাষাতে, আমার এই রাজবংশী ভাষাতে এটা তোমার গুলা রেকর্ড পাওয়া গেল, তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে। কোচবিহার রাজ্যের প্রবেশ অধিকারের দলিল, কোচবিহার রাজ্যের প্রবেশ অধিকারের দলিল যেটা ভারতীয় স্বাধীনতা আইন 1947 দান করে যে 1947 সালের আগস্টের 15 তারিখ থাকিয়া 1947 সালের 15 আগস্ট তারিখ থাকিয়া ভারত নামে পরিচিত একটা স্বাধীন ডোমিনিয়ন স্থাপন করা মানে প্রতিষ্ঠা করা হবে, একটা ডোমিনিয়ন স্থাপন করা হবে যার নাম হবে ভারত। এটা কোন আইন? ভারত স্বাধীনতা আইন 1947 সাল 28 জুলাই কিছুদিন আগে পালন করলাম, মনে আছে না নাই? ওই আইনে তো কওয়া আছে যে ভারত নামে একটা স্বাধীন ডোমিনিয়ন স্থাপন করা হবে। আচ্ছা, এবং ভারত সরকার আইন 1935 এই ধরনের মানে বাদ মানে হচ্ছে ইংরেজিতে লেখা আছে ওমিশন, মানে বাদ দেওয়া, মানে কোনটা বাদ দেওয়া হবে, যেটা বাদ দেওয়া হবে ওটাকে কয় বাদ
মানে এটা ত্যাগ করা, কমিশন সংযোজন সহ অভিযোজন এবং পরিবর্তন, যেমন গভর্নর জেনারেলের আদেশ দ্বারা সুনির্দিষ্টভাবে ভারতের ডোমিনিয়নের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মানে ব্যবহার হতে পারে বা প্রযোজ্য মানে প্রয়োগ হইতে পারে। এই কথাটার মানে ইংরেজিটার প্রথম প্যারাটার মানে, এবং যেটা কোনো গভর্নর জেনারেল দ্বারা অভিযোজিত ভারত সরকার আইন 1935 বিধান করা হয়েছে, মানে বিধান করা হয়েছে যে একটি ভারতীয় রাজ্য তার শাসক দ্বারা সম্পাদিত প্রবেশ অধিকারের একটা দলিল দ্বারা ভারতের অধিরাজ্যে যোগদান করতে পারে, ভারতের অধিরাজ্যে যোগদান করতে পারে। এখন তাই তাই আমি মূল কোচবিহার রাজ্যের শাসক তাই মহারাজা জগৎদেবেন্দ্র নারায়ণ ভূপবাহু, মই কোচবিহার রাজ্যের শাসক জগৎদেবেন্দ্র নারায়ণ মই এই রাজ্যে এবং তার উপরে আমার যে সার্বভৌমত্ব যে অনুশীলনের জন্য এইভাবে আমার যোগদানের আমার এই ভারত ডোমিনিয়নে যোগদানের দলিলটিকে কার্যকর করুন এক্সিকিউট দ্য ইনস্ট্রুমেন্ট অফ অ্যাক্সেশন অফ দি স্টেট অফ কুচবিহার, বলছে এমন করে এটাকে কার্যকর করুন। মই আতর দ্বারা ঘোষণা করিবার লাগছুন যে মই ভারতের গভর্নর জেনারেল ডোমিনিয়ন আইনসভা যেমন ভারতবর্ষের দিল্লির যেমন পার্লামেন্ট আছে, ওই পার্লামেন্টটাকে কয় ডোমিনিয়ন লেজিসলেচার। ও যেটা কোনো আইন তৈরি হয় সেটা হচ্ছে আইনসভা, যেটা কোনো আমার এই ভূখণ্ডের মহারাজা শ্রী শ্রী অনন্ত রায় এবং তার আইডেন্টিফাইড নাম নগেন্দ্র রায় রাজ্য আইনসভা প্রতিনিধিত্ব করবে লাগছে এই ভূখণ্ড থাকিয়া, এই বংশের থাকিয়া। আচ্ছা, আইনসভা ফেডারেল কোর্ট এবং ডোমিনিয়নের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত অন্য যে কোনো ডোমিনিয়ন কর্তৃপক্ষ এই অভিপ্রায় মানে এই ইচ্ছা প্রকাশ, এই ইচ্ছায় মানে অভিপ্রায় মানে হচ্ছে ইচ্ছা, এবং এই অভিপ্রায় ভারতের ডোমিনিয়নে যোগদান করবে লাগছুন, এর দ্বারা মোর যোগদানের দলিল কিন্তু সর্বদা তার শর্তাবলীর সাপেক্ষে, মানে যে কন্ডিশন যে শর্তগুলা দেওয়া আছে সেই শর্তগুলা সাপেক্ষে এবং শুধুমাত্র অধিরাজ্যের উদ্দেশ্যে মানে only for the state that has been acceded to the dominion of government, মানে ডোমিনিয়ন অফ ইন্ডিয়া যেটা ডোমিনিয়নের সাথে যুক্ত হবে সেই কন্ডিশন, সেই শর্ত অধিরাজ্যের উদ্দেশ্যে কোচবিহার রাজ্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত অনুশীলন, যেমন যে অ্যাক্টিভিটিস বা ফাংশনগুলো মানে কার্যপ্রণালীগুলি তাদের দ্বারা ন্যস্ত করা যাইতে পারে ভারত সরকারের আইন 1935-এর অধীনে, যেগুলো 15 আগস্ট 1947 তারিখ পর্যন্ত ভারত ডোমিনিয়নে বলবৎ ছিল, মানে ওগুলা ভারত ডোমিনিয়ন অন্তর্ভুক্ত ছিল 1947 সালের 15 আগস্ট পর্যন্ত। আচ্ছা, মই এত দ্বারা নিশ্চিত করার, তারপরে কথাটা মই এত দ্বারা নিশ্চিত করার বাধ্যবাধকতা গ্রহণ করবার লাগছে
বাধ্যবাধকতা গ্রহণ করতে লাগছেন যে এই রাজ্যের মধ্যে আইনের বিধানগুলি যথাযথ প্রভাব দেওয়া হয়েছে, যতক্ষণ না তারা আবার সেইগুলি সেখানে প্রযোজ্য আমার এই প্রবেশপত্রের উপকরণগুলো পাওয়া যায়, যেগুলো আর্টিকেল আছে ওই আর্টিকেল ওকে থাকা লাগবে। তারপরে ডমিনিয়ন আইনসভা এই রাজ্যের জন্য আইন প্রণয়ন করতে পারে, আইন প্রণয়ন মানে আইন রচনা করিবার পারে এমন বিষয় হিসেবে এতে তপশিলে উল্লেখিত বিষয়গুলিকে মই গ্রহণ করিলুম। ঠিক আছে, আচ্ছা। তারপরের প্যারা মই এত দ্বারা ঘোষণা করবে লাগছেন যে মই এই নিশ্চয়তার ভিত্তিতে ভারতের ডমিনিয়নে যোগ দিবে লাগছে যে যদি এই রাজ্যের গভর্নর জেনারেল এবং এই রাজ্যের শাসকের মধ্যে একটি চুক্তি করা হয় তাহলে যার মাধ্যমে এই রাজ্যে প্রশাসনের সাথে সম্পর্কিত যে কোনো কাজ ডমিনিয়নের কোন আইনসভা এই রাজ্যের শাসক দ্বারা প্রয়োগ করা হবে। তারপর এই ধরনের যে কোনো চুক্তি এই দলিলের অংশ হিসাবে বিবেচনা করা হবে এবং সেই অনুযায়ী ব্যাখ্যাও করা হবে এবং কার্যকর করা হবে। তারপরে এই মোর ইনস্ট্রুমেন্ট অফ অ্যাকসেশনের প্রবেশাধিকারের দলিল এই স্বাক্ষরিত করার পর এই মোর ইনস্ট্রুমেন্ট অফ অ্যাকসেশনের শর্তাবলী আইন বা ভারতীয় স্বাধীনতা আইন 1947 কোন সংশোধনীর দ্বারা পরিবর্তিত হবে না। কোন সংশোধনী করিয়া যেগুলা করা হলো এই ইনস্ট্রুমেন্ট অ্যাকসেশনের চিঠি করা হলো এটা পরিবর্তন করিবার পাইবে না। কোন অ্যামেন্ডমেন্ট দ্বারা পরিবর্তন করিবার পাইবে না। সংশোধনীর দ্বারা পরিবর্তন হবে না যদি না এই ধরনের সংশোধনীটি এই ইনস্ট্রুমেন্টের পরিপূরক একটি দলিল দ্বারা গৃহীত হয় যে হয় পরিবর্তন হবে, তবে এই সংশোধনীটি এই ইনস্ট্রুমেন্ট অফ অ্যাকসেশনের পরিপূরক একটা দলিল করা লাগবে, তবেই যদি পরিবর্তনযোগ্য তবে পরিবর্তন করা যাবে। ঠিক আছে, এই দলিলের কোনো কিছুই ডমিনিয়ন আইনসভাকে এই রাজ্যের জন্য কোন আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতা দেবে না। হয়েছে এই দলিলের কোন কিছুই ডমিনিয়ন আইনসভাকে, মানে ডমিনিয়ন আইনসভা যেটা ছিল ডমিনিয়ন লেজিসলেচার, এই ডমিনিয়ন লেজিসলেচার যখন তখন একটা আইন প্রণয়ন করিয়া এই চুক্তির বিরুদ্ধে চুক্তির পরিপন্থীমূলক কোন কাজ করিবার পাইবে না। যদি করে তাহলে চুক্তি ভায়োলেট হবে, চুক্তি লঙ্ঘিত হবে, চুক্তি লঙ্ঘন করা হবে। বুঝছেন, ডমিনিয়ন আইনসভাকে এই রাজ্যের জন্য কোন আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতা দেবে না। যে কোনো উদ্দেশ্যে জমির বাধ্যতামূলক অধিগ্রহণের অনুমোদন দেয়, তবে মই এই এত দ্বারা এই রাজ্যে প্রযোজ্য একটা ডমিনিয়ন আইনের উদ্দেশ্যে ডমিনিয়নকে এটি মনে করা উচিত। যে কোনো জমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন হইলে মই তাদের অনুরোধ
উমার অনুরোধে তাদের উমার খরচে মানে যার জমিটা অধিগ্রহণ করা হবে সেটার কথা বলছে, যদি তাদের অনুরোধে তাদের খরচে জমি অধিগ্রহণ করব বা জমিটি আমার মালিকানার ক্ষেত্রে উমার কাছে হস্তান্তর করা হবে এমন শর্তে যা সম্মত হতে পারে বা চুক্তির কোনো ত্রুটি হলে ভারতের প্রধান বিচারপতির দ্বারা একজন সালিশ নিযুক্ত করা হবে। একজন সালিশ যায় সালিশি গ্রামে ধামে সালিশি হয় না, যায় ওই সালিশি সভা উপস্থিত থাকিয়া ওই ক্যাসালটার মিটমাট করে, ক্যাসালটার মানে যে কোনো একটা পরিস্থিতি সমস্যার সমাধান করে, তা কয় সালিশ, ইংরেজিতে কয় আরবিট্রেটর। সেই আরবিট্রেটরটা যাইতেই হওয়ার পাইবে না, সেই আরবিট্রেটর বা সালিশটা হওয়া লাগবে যে অ্যাপয়েন্টেড বাই দ্য চিফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়া, ভারতবর্ষের প্রধান বিচারপতি, সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির দ্বারা নিয়োজিত সালিশ দ্বারা ওই সমস্যা সমাধান করা হবে। আজ কথাটা বুঝছেন? আচ্ছা, এই দলিলের কোন কিছুই আমাকে মানে ভারতের ভবিষ্যতের কোন সংবিধান গ্রহণ করার জন্য বা এই জাতীয় ভবিষ্যতের সংবিধানের অধীনে ভারত সরকারের সাথে চুক্তি করার জন্য মোর বিচক্ষণতাকে বাধা দেওয়ার জন্য কোনোভাবেই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলে মুখ বিবেচিত করা যাবে না বা মুখ মনে করা যাবে না। যে এতদিন তাকিয়েছে সার্বভৌমত্ব ধরিয়াছে এই ভূখণ্ডের একজন শাসক হিসাবে, সেটা যে ভারতীয় সংবিধান তোমরা রচনা করিয়া মোর এই সার্বভৌমত্বকে তোমরা প্রভাবিত করবেন, সেটা করবার পারবেন না। এই দলিলের কোনো কিছুই বারে বারে পড়ে এই দলিলের কোনো কিছু এই রাজ্যে এবং এর উপরে মোর সার্বভৌমত্বের ধারাবাহিকতাকে প্রভাবিত করিবার পারবে না, বা এই রাজ্যের শাসক হিসাবে এখন আমার দ্বারা উপভোগ করা, মানে মোর দ্বারা উপভোগ করা কোন ক্ষমতা, কর্তৃত্ব এবং অধিকারের প্রয়োগ বা বৈধতা এই রাজ্যের বর্তমানে বলবৎ কোন আইন এই দলিলের দ্বারা বা অধীনে প্রদত্ত হিসাবে সংরক্ষণ এবং কার্যকর করুন। এই তারপরে আছে মই এতর দ্বারা ঘোষণা করবার লাগছেন যে মই এই রাজ্যের পক্ষে এই দলিলটি কার্যকর করবার লাগছেন এই রাজ্যের পক্ষে, মানে কোন রাজ্য? কোচবিহার রাজ্যের পক্ষে এই দলিলটি এই রাজ্যের পক্ষে দলিলটি কার্যকর করবার লাগছেন এবং মোর বা রাজ্যের শাসকের কাছে এই দলিলের যে কোনো প্রসঙ্গ মোর উত্তরাধিকারী এবং উত্তরাধিকারীদের একটি প্রসঙ্গ সহ ভবিষ্যতে ঘোষণা করা হবে। আর আমার মোর হাতে দেওয়া এই 9 আগস্ট 1947 সনদ ইতি শ্রী জগদ্দীপেন্দ্র নারায়ণ বুক বাহাদুর তা ভবিষ্যতে রাজা হিসেবে উত্তরাধিকারী হিসেবে উত্তরাধিকারীর প্রসঙ্গ উত্তরাধিকারী গায় এই উত্তরাধিকারী হচ্ছে দি গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশন। আর দি গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশন আমার এই ভূখণ্ড এই গ্রেটার কোচবিহার রাজ্যের মানুষ
এই আমরা যেহেতু রাজবংশী, রাজা বানিয়া জীবন যাপন করাটা আমার হচ্ছে একটা সভ্যতা, পরম্পরাগত একটা সভ্যতা। সেই জন্য আমরা এই ভূখণ্ডের মানুষ জাতি, ধর্ম, দলমত নির্বিশেষে আমরা শ্রী শ্রী মহারাজা শ্রী শ্রী অনন্তরায় তাক আমরা রাজা বানাছি। এবং এই দীর্ঘদিন পরে আজকে আমার এই মহারাজা ভারতবর্ষের ইন্ডিয়ান পলিটিক্স, ভারতবর্ষের রাজনৈতিক প্রবেশ করেছে, ইন্ডিয়ান পার্লামেন্টের ছায়া। সেই জন্য আমার এই ভূখণ্ডের মানুষও রাজনীতি কাক কয়, সমাজনীতি কাক কয়, ধর্মনীতি কাক কয়, সেই বিষয়ে বিস্তারিত ভাবে জ্ঞান অর্জন করাটা আমার সাংবিধানিক এবং জন্মসূত্র অধিকার। এই আমাকে এখন কামো প্রভাবিত করবার পাবে না, ভুলিবার পাবে না যে আমরা কায়, আমার কয় পাবে না। আমরা বুঝে গেছি যে আমরা এই ভূখণ্ডের মালিক, আমরা ভূখণ্ডের মালিক। এই মহারাজা জগৎদীপেন্দ্র নারায়ণ বাহাদুর এই কথাগুলো কভার করে তারপরে এই লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন হয়েছে মুই এত দ্বারা কুচবিহার রাজ্যের ভারত ডোমিনিয়ন প্রবেশাধিকারের দলিল খান মান্যতা দিল। হ্যাঁ, মান্যতা দিল এই 9 আগস্ট 1947 সনদ ইতি লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন, গভর্নর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া। কথা বলছেন, এটা হচ্ছে মানে তোমার দলিলের আমার ভাষাতে অনুবাদ। এই যে আমার প্রেসিডেন্ট তোমার আগত ভারত সরকারের সাথে যে আমার চুক্তি হয়েছে ডমিনিয়ন গভর্নমেন্টের সাথে, যে ডমিনিয়ন গভর্নমেন্টের সাথে চুক্তি হয়েছে, এই ডমিনিয়ন গভর্নমেন্টটা এখন ইউনিয়ন গভর্নমেন্ট। সংবিধান ওই আছে, এদিকে মহারাজা এগ্রি হয়েছে 1935 সনের আইন দিয়া ডমিনিয়ন গভর্নমেন্ট শাসন হবে, ডমিনিয়ন গভর্নমেন্ট চলবে। সেহেতু এডেকোনা ডমিনিয়ন গভর্নমেন্টের 1935 সনের আইন সংশোধন এবং কিছু সংশোধন করবে, কিছু যুক্ত করবে। এই ভিত্তিতে জেলা পর্যন্ত সংবিধানটা আছে। 1935 সংবিধান, ভারত সংবিধান আজকে এই ডমিনিয়ন গভর্নমেন্টে চলছিল এবং ইউনিয়ন গভর্নমেন্ট চলবে লাগছে। ভাই, এই ডমিনিয়ন গভর্নমেন্টের 1935 কনস্টিটিউশনের মাধ্যমে আমার মহারাজা মানি নিছে আর কইছে যে আমরা এটা মানল 1935 সনে আইন দিয়ে চলবে। আমি মানি নিলাম, মহারাজ এই কথা কইছে। আর কইছে যদি এরপরে যে পরিবর্তন হবে, কোনদিন এই চুক্তির কথা পরিবর্তন করা যাবে না, কান পরিবর্তন করে দেবে না। দিল্লি পার্লামেন্টের রাজ্য বা লোকসভা বা কোন সভায় পরিবর্তন করে দেবে না। এই চুক্তিটা কান পরিবর্তন করে দেবে না। এই অংশগুলো যেগুলো আছে এলে কান পরিবর্তন করে দেবে না। ভাই, চুক্তি যদি পরিবর্তন করে তাহলে এই আমার এই চুক্তিটা ভাইলেট হয়ে যাবে, উল্লঙ্ঘন হয়ে যাবে। আমরা কুচবিহার একটা স্বতন্ত্র রাষ্ট্র ছিলাম। 1947 সনত 9 আগস্ট এই চুক্তি, এইখান চুক্তির মাধ্যমে ডমিনিয়ন গভর্নমেন্টের যুক্ত হয়েছি। আমরা যে ভারতীয় তার কাগজ হয়েছে এইখান, এর মাধ্যমে আমরা ভারতীয় হয়েছি। তাহলে আমার এই দেশটার নাম আছে যে কাগজ পাবো স্বর্গপুরী, মিথিলাপুরী, প্রাগজ্যোতিষপুর, কামরূপ, কামতা, কামতাপুর আর কুচবিহার আমার দেশটার নাম আলাম। বলেন কতদিন থেকে 70 নেতা দাবর করি, 4 দূর ধরে আমার দেশটার নাম আলাম। আর আমরা 1949 সনের
9 আগস্ট 1947 সালের 9 আগস্ট আমার মহারাজা সম্মতি প্রদান করছে, অ্যাকসেশন করছে সংযুক্তির কারণে। এই কথাগুলোকে মূল্যায়ন করে দেবে না, পার্লামেন্ট পাবে না খারাপ, কিন্তু যদি ভাই না পায় করেন কেন করিয়া করে নাই জন্য আবার মানুষ এগুলো পূর্বক পাইছে, বুঝে না, বুঝে নাই। হ্যালো ভাই, কি হয়েছে? আমার এই রাজবংশী মানুষগুলো, ভূমিপুত্র মানুষগুলো কি করছে? গয়া পিণ্ড দিয়েছে, পিণ্ড দিয়েছে, এটা তো শ্বাস করলাম, এটা তো সব রুটি ফুটি নিলাম, বাকি যে মানুষ আছে গয়া পিণ্ড দিয়েছিলাম, এলে এমনি এমনি ধ্বংস হল। ওই জন্য ভাই আমার কাম ডেভেলপ করে না, বুঝছেন? আমার মরাজ ছাড়ি দিছে, আমরা এমনি ধ্বংস হল। আমার গয়া পিণ্ড দিয়েছে, যে ভূখণ্ডের মানুষ এমনি এমনি মরুক, কয়েকদিন বেঁচে আছে তেরাতে মন্দির হইল। তারপরে এই চুক্তির কথা তো আর মাঝি থাকবে না। ভাই বুঝলেন তো, বরফ রাখা লাগবে। আমার ভারতের সাথে, ভারত ইন্ডিয়ানের সাথে ভুটানের চুক্তি আছে, ভুটানের সাথে চুক্তি আছে আমার এই ইউনিয়ন গভর্নমেন্টের। তাই বলে ভুটানটা ভারতের নয়, ইন্ডিয়ান নয়। আমার নেপালের সাথে ভারতের চুক্তি আছে, তাই বলে নেপালটা ভারতের নয়। আমার এই ভারতের সাথে আমেরিকার চুক্তি আছে, তাই বলে ভারতবর্ষটা আমেরিকার নয়। আমার এই ভারতটা রাশিয়ার সাথে চুক্তি আছে, তাই বলে রাশিয়াটা ভারতের নয়, আর ভারতটা রাশিয়ার নয়। আমার এই ভারতবর্ষের সাথে ব্রিটিশের চুক্তি আছে, ইংল্যান্ডের চুক্তি আছে, তাই বলিয়া ভারতটা ব্রিটিশের নয়, ইংল্যান্ডের নয়। বলেন কেমন? আমার সাথে ভারতের চুক্তি হয়েছে, আমরা চুক্তির মাধ্যমে ভারতীয় হচ্ছি, এটা আমরা লঙ্ঘন করতে পারবে না। এটা গভর্নর জেনারেল কমিটমেন্ট, মান্যতা নাই করে পাবে না, অ্যামেন্ডমেন্ট করে পাবে না, পার্লামেন্ট ভবন এটা অ্যামেন্ডমেন্ট করে পাবে না যদি আমরা তাতে সহায় না দেই। আমরা বলছি ভাই, তোমরা কত আমরা কি বলছি যে আমার রাজ্যটা পশ্চিমবঙ্গ বানাও, বলছি তাই বলছেন ভাই? আমরা কি করছি আমার রাজ্যটা আসাম বানাও, বলছি ওই নাই। কেন করে করেন, কেন করে করেন? এই শক্তিটা লঙ্ঘন করছে না, নাই করে? সত্যি লঙ্ঘন হয়েছে না? এই জন্য মহারাজ কইছে যদি করে তাহলে চুক্তির বৈধতা সমাপ্ত হয়ে যাবে, উল্লঙ্ঘন হবে। ভাই বই আজকে যে তোমার এই কথাটা কইছ, খবর লাগছ, এই কথাটা পার্লামেন্ট ভবনত কইছ, এই কথা কইছ, বুঝলেন? আমার বিরুদ্ধে এমন কোন কাজ করি পাবে না যেটা ইনস্ট্রুমেন্ট অ্যাক্সেশনের বিরোধীতে না হয়, কান পাবে না, ভারতবর্ষের পার্লামেন্টও পাবে না, কান পাবে না যদি আমরা সহমতি না দিই। আমরা তো সহমত দেই নাই। আমরা খবর লাগছি আমার রাজ্যটা তোমরা যখন তোমার সাথে সামিল হইল তখন তোমরা তো কমিশনার পাঠিয়ে দিলে, কমিশনার পাঠিয়ে দিয়া তোমরা শাসন করলো। তারপরে কি করলেন, আমার রাজ্যটা পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে সামিল করে দিলেন। আমার রাজ্য দিলেন সি ক্যাটাগরি, পরে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে সামিল করে দিলেন। বলেন এমন করি আমার এই যে আমার যে ওই বয়াস যা ভূত করে পিণ্ড দিয়েছে, এমনি তো সব শেষ করছে,
আমার মানসিক গুলা এ পাকে উল্টেছে দখল করে নিয়েছে, ওই পাকে উল্টেছে দখল করে নিয়েছে। আমরা শুধু বুঝে না। তো ভাই না ভারত সরকারের সঙ্গে যারা চুক্তি আছে এই চুক্তিটা উল্লঙ্ঘন করে দেবে না ভারত সরকার। গতিকে যেটা আমার কমিটমেন্ট আছে যে উন্নয়ন করছে গভর্নমেন্ট ভারত সরকারে কইছে ইউনিয়ন টেরিটরি দিবে, তোমার যাওয়াই দেখবে। কারণ এটা আমরা সেন্টারের সঙ্গে ইউনিয়ন টেরিটরি মানে এটা কেন্দ্রের শাসন হবে, বলেন বাইরের সরকার এটা ইনভেস্ট করবে। তো ভাই তোমরা যদি চান তাহলে তো সম্ভব। আর তোমরা যদি মানুষের পাশে পাশে বেড়ান দেখা করবেন, তোমার চুক্তি আছে দলিল আছে মানুষের নেটে ধরছে, তোমার বিশ্বাস নাই। তাহলে এই জন্য এখন আর এই আজকে যে কথা শুনলেন যে আমার সাথে চুক্তি আছে 28শে আগস্ট, তারপরে এই 28শে আগস্ট চুক্তি হয়েছে, এই 28 আগস্ট চুক্তি দেখেছে মহারাজা প্ল্যান 1 থেকে 9 অব্দি পার্সোনাল প্রপার্টি করে দেখছে। আর মহারাজা একটা সাবসিডারি দিছে, ওইটা 28শে আগস্ট হয়েছে। তারপরে 30শে আগস্ট ভারত সরকার কইছে ওইটাকে ইনস্ট্রুমেন্ট অ্যানেক্সেশন মানে এই চুক্তিটারে অঙ্গ। এই দেখাতে পারবেন না, এই দেখেন আর একটা 28 আগস্ট চুক্তি আছে, এটা চুক্তি আছে, এটা কো আছে এগ্রিমেন্ট অ্যানেক্সার এ, এগ্রিমেন্ট অ্যানেক্সার এ, এটা কোন দিন এসে এই 28শে আগস্ট। এদিন থেকে মহারাজার নিজের সয় সম্পত্তি নিয়ে আলাদা হয়ে গেছে আর আমরা মালিক হচ্ছি। কোনদিন এই 28 আগস্ট থেকে মাটির মালিক আমরা হচ্ছি। আর এটা এসে 30শে আগস্ট, 30শে আগস্ট কাগজ খান এই দিন কইছে যে কমিশনার দিয়া এই দেশটা চলাইবে। এইটা 30শে আগস্ট কথা হয়েছে, গভর্নমেন্টের কথা হয়েছে, যেটা এই চুক্তির করা আছে। এই 9 আগস্টের চুক্তির করা আছে, এই 9 চুক্তির পরে এই দুইটা হয়েছে। এবার কোটে গেল গভর্নমেন্টের শাসন। তো গভর্নমেন্ট ভূখণ্ড কেন্দ্রীয় শাসিত রাজ্য করা লাগবে, বুঝছেন? আর যদি গভর্নমেন্ট করা লাগবে সেতু ভাই এলাকাটা বলছেন তো তোমরা মাঝে মাছ ধরবেন, মাছ ধরবেন। আর কেন্দ্রীয় শাসিত রাজ্য হলে ডাইরেক্ট সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট শাসন কাম করবে, অভূতপূর্ব বিকাশ হবে, বুঝছেন? ওই কথাটা ভালো লাগছে, ঠিক আছে? সবাই রাতি হয়ে গেছে, লেডিস এগুলা দূর দূরান্ত থেকে যাচ্ছে। অনুরোধ তোমরা সবাই খাওয়া হন, যাই যেটা কোনো আছেন সবাই খাওয়া হন। আর হাত তুলে একসাথে বসাতে করবেন। তোমার এই স্লোগান, তোমার এই ভাষণ, তোমার এই ধ্বনি ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, গৃহমন্ত্রী, সমস্ত এমএলএ সব শুনবেন দেখছি, সবাই দেখবেন দেখছি, তোমার কথা কাম কি শুনবেন দেখছে, বই কি কম আর তোমরা কি শুনেন, বুঝলেন? যেহেতু তোমার সবাই দেখবার লাগছে ভারতবর্ষের মানুষে, তোমরা মনে করবেন না তো কদম, তোমরা কদম তলাতে আছে, সারা ভারতবর্ষ দেখতে গেছে তোমার।
সারা ভারতবর্ষ তোমার দেখবার লাগছে, সেহেতু মোর সাথে একসাথে কর। কালনির রাজ্য তোমার, ইউনিয়ন টেরিটরি তোমার নেবে না নেবে? সেই জন্য বাবা মার ধরি দাও, বসবে কর। জয় শিবচন্ডী, জয় শিবচন্ডী, জয় শিবচন্ডী, জয় মা ভবানী, জয় মা ভবানী, জয় ক্ষত্রিয় রাজবংশীর জয়, জয় ক্ষত্রিয় রাজবংশীর জয়, জয় ক্ষত্রিয় রাজপুতের জয়। জয় শিবচন্ডী। আজকের আলোচনা সমাপ্ত।